received a very interesting email. Я получил очень интересное сообщение по электронной почте. And the individual said to me И человек мне сказал, that much is presumed in my talks that not everybody agrees with. что многое подразумевается в моих беседах, с чем многие все не согласны. The individual said to me that when they listen to my talk, Этот человек мне сказал, когда слушают мои беседы, they think that I presume everyone knows that they have a soul. Есть заранее понимание, заранее разумеемое, что у всех есть душа. And that modern man И что современный человек basically doesn't even think about their soul. В общем и целом даже не думает о своей душе. Doesn't believe in the spiritual world. И не верит в духовный мир. Doesn't understand what you're talking about when you talk about the spirit. И даже не понимает, о чем вы говорите, когда вы говорите о душе. I thought about that. Я подумал об этом. I don't believe that. Но я этому не верю. Everyone Все spends all of their conscious hour все свои часы в бдении in the spiritual world. проводят в духовном мире. Everyone. Все и каждый. Whether they're conscious of the fact that they're doing it or not, they still do it. Сознают они это или нет, но они это так делают. Let me explain. Позвольте мне объяснить. Those of us in this room, Присутствующие в этой комнате, we are visibly and physically, мы видимо и физически, materially, материально, here. мы здесь. We're humans. Мы люди. We're man. Мы мужчины. But at the same time, Но одновременно с этим you вы and me и я make the entire foundation of our visible experience создаем все основание нашего зрительного опыта in time and in space. во времени и пространстве. We base it upon the invisible. Мы основываем его на невидимом. That's your soul. Это ваша душа. It's based upon your thoughts, Она основана на ваших мыслях your conscious awareness. и вашем сознании. If you had no consciousness, Если у вас не было бы сознания, you would see nothing and experience nothing of the visible world. вы бы и не видели, и не имели никакого опыта видимого мира. A tree does not see another tree, Дерево не видит другое дерево. yet the tree is there. Тем не менее, дерево существует там. But we, with our ability to live in the spiritual reality, consciousness, Но мы с нашей возможностью, способностью жить в духовной реальности, we have thoughts and they're real. мы имеем мысли, и они реальны. We have consciousness and it is real. У нас есть сознание, и оно реально. It is who we are. The physical is not who we are. И это то, чем мы являемся. Физический элемент – это не то, чем мы являемся. The physical is what we are, not who we are. Физическое – это чем мы являемся, не кем мы являемся. When man's soul is awakened, Когда душа человеческая пробуждается, it gets the freedom from his earthly body. она освобождается от своего земного тела. The spirit then recognizes reality as it really is. И дух распознает реальность таковой, какой она есть. It realizes that things И понимает, что вещи, that are of the material world принадлежащие материальному миру, are indeed real, они действительно реальные. and it is his intellect that tells him it is so. И ум говорит, что это действительно так. It is your mind that says there is another human being. Ваш ум вам говорит, вот какой-то другой человек. If you could not recognize, if you did not have thoughts, Если бы вы не могли распознавать этого и не имели мысли, you'd have no contact or relationship with anybody else. у вас не было ни контакта, ни отношений с кем-либо другим. We believe that man is a unique creature. Мы верим, что человек – это уникальное существо. We know the reality of the material world Мы знаем реальность материального мира because of our invisible spiritual reality to be able to think. из-за нашей видимой духовной
реальности, которая нам дает возможность думать. It is through your intellect, through your spiritual life, that you have relationship. Посредством вашего ума, интеллекта и посредством духовной жизни вы имеете отношения. The intellect, the ability to think, Ваш ум, ваша способность думать, мыслить, does not share in the attributes of the physical world. не имеет ничего общего с атрибутами, свойствами физического мира. No one can take a Никто, thought and hold it in their hand and show it to you. никто не может вашу мысль взять в руку и вам ее показать. Everyone in this room Все в этой комнате can develop with their intellect могут в уме развить an understanding of what the essence of man is. развить в уме понимание, в чем есть сущность человека. But no one can produce that physically and say, okay, touch it, there it is. Но никто не может ее представить физически и сказать, вот она, потрогайте. It is not a material object, a thought. Мысль не является материальным объектом. The spiritual life is not physical. И духовная жизнь не физическая жизнь. You can never touch it. It is not tangible. К ней нельзя прикоснуться. The senses can never control it. И чувства ее не могут контролировать. The human mind is incomprehensible Человеческий ум непостижим in physical reality. в физической реальности. The human intellect Человеческий ум is the invisible это невидимая сущность of who we are. того, кем мы являемся. It is what determines what is real and is not real Это то, что определяет, что является реальным, а что не является реальным in the material world. в материальном мире. Man often И часто человек and frequently и зачастую understands понимает, that the intellect, что ум, even though it is untouchable, хоть к нему и невозможно прикоснуться, он неосязаем, even though the intellect is invisible, хоть он и не видим, even though the intellect is not material, хоть он и не материален, it is more real он более реален, than the things we understand. чем вещи, которые мы понимаем. It is more real than any reality that exists in the material world. Он более реален, чем любая реальность, которая существует в материальном мире. Everything that we see and understand, Все, что мы видим и понимаем, everything that we relate to, все, с чем мы имеем взаимоотношения, has its foundation and beginning in the mind. имеет свое основание и начало в уме. And the mind is spiritual, not material. И ум духовен, он не материален. The mind is real, И ум реален, but it is not physical. но он не физический. The mind is where you exist, Ум – это где вы существуете. and yet it is spiritual and you cannot touch it. И тем не менее он духовен, и к нему нельзя прикоснуться. It is precisely within the mind Именно вот в уме that supremacy, это верховность, mystery, тайна and grandeur и величество of what it is to be a man is found. находится того, чем является человек. Being a man Быть человеком is not physical. Это не физическое явление. Being a man is your spiritual life. Быть человеком это ваша духовная жизнь. The world is changed, Мир изменился the world is altered и поменялся by man's spiritual life, из-за духовной жизни человека, not by his physical. не из-за физической жизни человека. Man builds cities because of his spiritual understanding. Человек строит города из-за своего духовного понимания. He gets his physical body Он берет свое физическое тело and the material world и материальный мир, to work together with his mind чтобы они совместно работали с его умом, to create and change things according to his will. Чтобы менять и создавать вещи согласно своей воле. Once man is awake, aware of his intellect, Как только человек
пробудится и начнет понимать свой ум, everything we do is guided by our immaterial spiritual life. все, что мы делаем, управляется нашей невещественной духовной жизнью. We understand the world through our intellect, through our mind. Мы понимаем мир посредством нашего ума и интеллекта. And then we realize И потом мы понимаем, that our greatest activity, что наша величайшая деятельность, our greatest identity, и наша самая великая самоидентификация is our intellectual ability, – это наша умственная способность, our spiritual life. которая и есть духовная жизнь. Man senses, Человек ощущает, understands понимает, that the physical world around us что физический мир вокруг нас is only comprehensible and able to be related to by the mind. только может быть понят, и с ним можно иметь взаимоотношения только посредством ума. Then we realize Затем мы понимаем, that the spiritual что духовное is greater than the physical. это более великое, чем физическое. Then we can hear what the Lord Jesus Christ said to us. И мы слышим то, что нам сказал Господь Иисус Христос. What does it profit a man Какая польза человеку to gain the whole physical world приобрести весь физический мир and to lose his soul? и потерять свою душу? Meaning to lose his own spiritual life, В смысле потерять свою духовную жизнь. to destroy himself in order to gain things. Уничтожить самого себя для того, чтобы приобрести вещи. And then he says, what will it gain a man И потом говорит, что за польза человеку, какая польза человеку, what is he going to do что он сделает, when he has to give his soul? когда ему предстоит отдать свою душу. What is he going to give for it? Какой он даст за нее выкуп. Things mean nothing. Вещи не имеют никакого Things смысла. only have the value you give them. Вещи только имеют ту ценность, которую вы и сами им дадите. So the spiritual life Так что духовная жизнь is greater than the physical. более велика, чем And people физическая live жизнь. in it unaware. Но и люди живут ею, не зная этого. We say, Мы говорим, we understand history. мы понимаем историю, We understand behavior. мы понимаем поведение. Those are all spiritual comprehensions. Это все духовное разумение. You see a child Вы видите ребенка, who has the behavior of a grandfather he's never seen. у которого поведение его дедушки, которого этот ребенок никогда не видел. You say, how is that so? How can he walk like his grandfather? He's never even seen his grandfather. Как он может ходить подобно своему дедушке? Он никогда его и не видел. Because the spiritual life is connected. Потому что духовная жизнь взаимосвязана. Man is always searching for meaning. Человек всегда ищет смысла. Man is always spiritually processing everything all day long. И человек постоянно духовно все переосмысляет целый день. We do not know what to do with this spiritual awareness. И мы не знаем, что делать с этим духовным сознанием. If we have no one or nothing to show us what is the meaning of this, Если нам никто и ничто не покажет, в чем же весь смысл, then it becomes destructive. оно становится нас губительным. And all of our intellectual awareness turns in on ourselves. И наше все умственное сознание умственное обращается само на себя. Not for what it is made for relationship, Не ради того, для чего он был создан, то есть для взаимоотношений. relationship with God and relationship with others, Отношений с Богом и с другими. but we take our soul, our spiritual life, our intellect, Но мы берем нашу душу, нашу духовную жизнь и наш ум, and we turn it to seeking pleasure for ourselves. и мы используем это, чтобы искать себе удовольствие. And so instead of experiencing what life is, И вместо того, чтобы получить опыт того, чем является жизнь, we shut down мы закрываемся, and we cave in on ourselves. и мы обрушиваемся сами на себя.
and all of the material world and all of the social world и весь материальный мир и общественный мир, becomes objectified by us. он становится объектом нашим. It is something for us to use solely for ourselves. Это нечто, чем мы пользуемся исключительно ради самих себя. But Christ came to us Но Христос к нам пришел to tell us that is not the purpose of our existence. сказать нам, что это не есть цель нашего существования. Our intellect is not for our own entertainment and fantasy. И наш ум не существует ради нашего развлечения и фантазий. Our intellect is made and created for us to be involved in relationship. Наш ум создан для того, чтобы нам быть включенными во взаимоотношения. If someone gave some person who had no idea what an automobile was, Если бы какому-то человеку дали автомобиль, а он бы и не знал, что это in такое. some primitive society that has not been contacted with the modern world, В каком-то примитивном обществе, оторванном от современного мира. they were given a Bentley and not told what it is. Если им дали автомобиль Бентли и не сказали, что же это такое. They were handed the keys and showed how you open and close the door. И дали бы им ключ и показали, как открывать и закрывать дверь. And the person who gave the gift comes back 2 months later И подаривший этот подарок бы возвратился 2 месяца спустя. and finds that the car has never moved. И обнаружил бы, что машина никуда не ехала. And the people are using it as a storage bin И люди ее используют, чтобы там складывать вещи. because they have no idea what it's for. Потому что у них нет понятия, So для чего это. its enormous potential and creativity is totally ignored because the person does not recognize it. И весь этот огромный потенциал и творческая способность игнорируется, потому что человек не понимает, зачем же это. That is how man is Вот таким же образом и человек, when he doesn't know what his intellect is for. когда он не знает, зачем существует его ум. He uses it totally for something it was never designed to be used for. Он использует свой ум для того, для чего ум не был никогда и создан. He misuses the things of this world, the material, because he has no intellectual, spiritual contact with his soul and with God. Он злоупотребляет материальными вещами этого мира, потому что у него нет духовного контакта в душе с Богом. We do that all the time. Мы делаем это постоянно. We go around thinking about ourselves all day long. Мы ходим вокруг и думаем о себе целый день. When your intellect is not just for self-observation, А ваш ум не существует просто для наблюдения за самими собой. it's not for isolation and pleasing self. И не для самоизоляции, и для удовлетворения своих желаний. It's for sharing in the reality of God. Ум для того, чтобы делиться в реальности Бога. It's for participating in the creation of God. Для того, чтобы участвовать в создании Божьем. It's for participating in your and your brother's salvation. И для участия в вашем спасении, в спасении вашего брата. We are here on this earth Мы здесь, на этой земле, to bring about the fullness of God's creation. чтобы ввести сюда, сделать возможной полноту Божьего творения. If you got a job Если у вас есть работа, working in order to preserve a town, you were the senior engineer or something of a very popular or important town. у вас работа главного инженера, задача которого сохранить город, который очень важный и пользующийся популярностью. And so instead of guarding and protecting the environment, И вместо того, чтобы охранять и защищать окружающую среду, instead of seeing that all of the public utilities were working and functioning well, вместо того видеть, чтобы все общественные удобства работали и ими пользуются по назначению, instead of fixing all of the public buildings, вместо того, чтобы ремонтировать все общественные здания, you took all the tax money, вы бы взяли все деньги, поступающие от налогов, you built yourself a lavish home,
и построили бы себе шикарный дом, and you bought things for yourself and ignored the whole city. и накупили бы себе вещей и игнорировали бы весь город. You would be out of a job Вы бы потеряли работу and most likely in jail. и, скорее всего, бы очутились в тюрьме. God puts us on this earth to make it a better place. Господь нас на землю помещает, чтобы землю сделать лучше. And we ignore it. А мы это игнорируем. And we think only of ourselves. И думаем только про себя. Instead of working to change and make things better, we just want to do it ourselves, be by ourselves. Вместо того, чтобы что-либо менять и делать лучше, мы обращаем все только на самих себя. And like losing the job, we will lose our focus in our life. И подобно потере работы, мы потеряем главный ориентир нашей жизни. Like being put in jail, we will lose salvation. И подобно тому, как человека сажают в тюрьму, мы потеряем свое спасение. Because we used our soul Потому что мы использовали нашу душу not for what it was created for, не для того, для чего она была создана. but we abused it. Но мы злоупотребили ею. Christ showed us how to live. Христос показал нам, как жить. Not amass for yourself wealth, Не копить себе богатство, but serve your brother. но служить своему брату. Not come to conquer and change your brother, Не завоевывать и изменять своего брата, but conquer yourself. но завоевывать, покорять самого себя, Change yourself. изменять самого себя. Not to teach your brother what to do, Не учить своего брата, что ему делать, but do it yourself and show him how. но делать это самому и давать ему пример. We're here to have relationship. Мы здесь, чтобы быть во We are взаимоотношениях. first and foremost spiritual beings. Во-первых, и в самых главных, мы духовные существа. Greater than anything we can achieve and greater than anything we are physically or materially. Более великим, чем то, что мы можем когда-либо добиться, материально или физически. It is our soul that will live forever. Более велика этого наша душа, которая будет жить вечно. It is our soul that participates in life. Наша душа принимает участие в жизни. It is we, with our intellect, our soul, that either make or destroy our own lives. И мы посредством нашей души и нашего ума или создаем, или уничтожаем нашу собственную жизнь. We have no greater gift Более великого дара нет, because the soul enables us to participate in the life of God. потому что душа делает для нас возможным участвовать в жизни Божией.